కనుకలు మా ప్రభువా పరిశుద్ధురాని పాదములు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा, आपके पवित्र चरणों में धन्यवाद करते हैं पिता. మీరు చేకూర్చిన మేళ్ళు ఉపకారములన్నిటిని బట్టి కూడా వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. आपके हर एक भलाई और उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं स्वामी. మా ప్రభువా ఈ యొక్క పునరుద్ధానపు దినములో ఈస్టర్ సమయంలో ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని ప్రార్థించే తరుణం ఇచ్చారు. మీకు స్తోత్రాలు. प्रभु, इस पुनरुत्थान के दिन में आपकी स्तुति आराधना करने के लिए अपने हमारे जीवन में अवसर दे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता. ఈ దినమును మా ప్రభువా లోకంలో ఉన్న మీ బిడ్డలందరూ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంతో ఈ పునరుద్ధానపు దినాన్ని ఆచరిస్తున్నారు. మీకు స్తోత్రాలు. प्रभु, आज पूरे संसार में बड़े खुशी के साथ प्रभु पुनरुत्थान के दिन को मना रहे हैं आपके लोग. ఇప్పుడు కూడా మేము సంతోషంతో ఎదురు చూస్తున్నాం మీ రాక కొరకు. अभी भी प्रभु हम आपका इंतजार बड़े खुशी के साथ कर रहे हैं स्वामी. పెళ్లి కుమారుడు కొరకు పెళ్లి కుమార్తె సిద్ధపడిన రీతిగా दुल्हा के लिए दुल्हन जिस रीति से तैयार होती है पिता, మేము మీ కొరకు సిద్ధపడి ఉండడానికి మీ ఆత్మతో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నింపి బలపరచండి. हमको भी प्रभु आपके लिए तैयार होने के लिए तैयार करके प्रभु इंतजार करने का अवसर दीजिए. మా ప్రభువా మా దేవా ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి మీ బిడ్డ కొరకు వందనాలు. हमारे परमेश्वर, आपके जीवित वचनों को सुनने वाले हर एक आपके बच्चों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. మా దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ప్రభావాలను బట్టి మేమందరం కూడా ఒకే స్థలంలో కూడుకొని మిమ్మల్ని ఆరాధించలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. प्रभु, हम सब एकत्रित होकर एक साथ आपकी आराधना नहीं कर पा रहे प्रभु, क्योंकि सारी विपरीत परिस्थितियां हैं स्वामी. అయినా మీరు గొప్ప దేవుడవు. ఈ రీతిగా ఫోన్స్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ వలన ప్రతి వారు వారి వారి గృహాలలో ఉండి కూడా మిమ్మల్ని ఆరాధించగలిగిన భాగ్యం ఇచ్చారు. మీకు స్తోత్రాలు. फिर भी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी. इस रीति से फोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम अपने अपने घरों में रहकर प्रभु आपके जीवित वचनों को सुन पाते हैं. इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. మా ప్రభువా మీ బిడ్డలందరూ ఆయా ప్రదేశాలలో ఉన్నప్పటికీ ఈ మాటలు చక్కగా వినగలుగుతున్నందుకు స్తోత్రాలు. प्रभु, आपके बच्चे सब अलग अलग जगहों में रहकर भी आपके जीवित वचनों को सुन पाते हैं. इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. మీ సంకల్పం అయితే మా దేశంలో అన్ని పరిస్థితులను అనుకూలపరచండి త్వరలో. प्रभु, जल्दी राजा आपकी योजना के अनुसार सारे परिस्थितियों को अनुकूल करिए प्रभु हमारे देश में. మా దోషములు మన్నించి ఈ కోవిడ్ మా ప్రభువా ఆ శిక్ష నుండి తప్పించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. प्रभु, हमारे दोष अपराधों को क्षमा करके इस कोविड बीमारी से प्रभु हम सबको बचाइए पिता. మా ప్రభువా ఆ తెగులు సమూలంగా మా దేశం నుండి తొలగించండి. प्रभु, इस बीमारी को परिपूर्ण रीति से हमारे देश से मिटा दीजिए स्वामी. అలాగే లోకంలో నుండి కూడా ఈ వ్యాధిని పరిపూర్ణంగా తీసివేయండి. और पूरे संसार से भी प्रभु इस बीमारी के जड़ों को हटा दीजिए प्रभु. మీకు మహిమ తెచ్చుకోండి. प्रभु, आप महिमा को पाइए. సంఘ బిడ్డలందరి కొరకు మీకు వందనాలు. कलीसिया के हर एक बच्चों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. విస్తృత సంఘంలో బట్టి మీకు వందనాలు. और प्रभु, पूरे संसार के कलीसियाओं के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं. ఉన్న ప్రతి వారి కొరకు మీకు వందనాలు. और प्रभु यीशु, आप पर विश्वास करने वाले हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. మా ప్రభువా దేవా हमारे परमेश्वर, ఆరాధించే భాగ్యం దయచేయండి. एक और बार प्रभु हम सब एकत्रित होकर आपकी आराधना करने का अवसर आप हमारे जीवन में दीजिए. మీ మాటలు చెప్పడానికి మీ దాసు మీ ఆత్మ आपके बातों को बताने के लिए अपने दास को अपने आत्मा से अभिषेक करिए पिता. మీ దాసుని యొక్క మాటలను తెలుగు నుండి హిందీకి పరివర్తన చేస్తున్న మీ ప్రియ బిడ్డను కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి. अनुवाद करने वाले अपनी प्यारी बेटी को भी प्रभु आप आशीष दीजिए. వింటున్న ప్రతి వారిని మరొకసారి మీ ఆత్మతో నింపి బలపరచండి. सुनने वाले हर एक को प्रभु यीशु फिर से एक बार अपनी आत्मा से अभिषेक करिए स्वामी. మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసును వందనాలు తండ్రి. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता. ఆమేన్. आमीन.
క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ ఉదయకాలములు క్రీస్తు యొక్క శుభములు దేవుడు మీ అందరికీ దయచేయను గాక. मसीह में प्यारे परमेश्वर के बच्चों, इस पुनरुत्थान के शुभ आप सबों के जीवन में आज सुबह के दिन प्रभु देने पाए। ఈ దినం ధ్యానం కొరకు లూకా రాసిన సువార్త 16వ అధ్యాయములో 1-3 వచనాలు మనం చదువుకుందాం. आज के ध्यान के लिए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पहला वचन से 3 वचन तक अपन पढ़ेंगे। చదువుకుందాం. 4వ వచనం కూడా చదువుకుందాం. 4 वचन तक पढ़ेंगे। విశ్రాంతి దినము గడిచిపోగానే మగ్దలేని మరియు యాకోబు తల్లి అయిన మరియు సలోమియు వచ్చి ఆయనకు పూయవలనని సుగంధ ద్రవ్యములు కొనిరి. వారు ఆదివారమున పెందల కడ లేచి బయలుదేరి సూర్యోదయమైనప్పుడు సమాధి ఎదుకు వచ్చుచుండగా సమాధి ద్వారము నుండి మన కొరకు ఆ రాయి ఎవడు పొర్లించని ఒకరితో కుదిరి వారు వచ్చి కనులు చూడగా రాయి పొర్లింపబడి చూచిరి. ఆ రాయి ఎంతో పెద్దది. అయ్యా లోక రాసిన సువార్తలో లేదే ఈ మాటలు. మార్కు 16 मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसका पहला वचन से 4 वचन तक इस प्रकार लिखा हुआ है। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलेनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। దేవుని బిడ్డలారా, 3వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం మరొకసారి. प्यारे प्रभु के लोगों, 3 वचन को एक और बार अपन पढ़ेंगे। సూర్యోదయమైనప్పుడు సమాధి ఎదుకు వచ్చుచుండగా సమాధి ద్వారము నుండి మన కొరకు ఆ రాయి ఎవరు పొర్లించుదరని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనిచుండిరి. और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। ప్రియులారా, మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. प्यारो, हम सब जानते हैं యేసుక్రీస్తు యొక్క శిలువ మరణము మనము శుక్రవారం నాడు ధ్యానం చేశాం. प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का मृत्यु के विषय में हम शुक्रवार के दिन में ध्यान किए थे। ఆయనను గురువారము రాత్రి మధ్యరాత్రిలో బంధించడము, ఆ రాత్రికి రాత్రే ఆయనని ప్రధాన యాజకుల దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళడము, లేక వారు పిలాతు దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళడము, ఇదంతా కూడా జరిగిపోయింది. ఎట్టకేలకు శుక్రవారము 9 గంటలకి ఆయన సిలువ వేశారు. गुरुवार के रात में ही प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिए और प्रधान याजकों के पास पिलातुस के पास लेकर गए और सारी रात उनको यातनाएं देते रहे और कुल मिलाकर शुक्रवार के सुबह 9 बजे उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। ప్రభువుని గురించి వ్రాయబడిన మాటలన్నీ కూడా నెరవేరాయి. और प्रभु के विषय में जितने बातें लिखी हुई थी वो सब पूरे हो गए। అన్యాయమైన తీర్పు నొందిన వాడై కొనిపోబడిన ఉంది. और अन्याय का यहाँ पर अन्याय का न्याय उनके साथ हुआ है करके लिखा हुआ है। చూడండి, ఎన్నో అబద్ధపు మాటలు చెప్పారు, సాక్ష్యాలు పలికారా, ఏ నిలవలేదు. और बहुत सारे झूठी बातें उनके खिलाफ बोले और झूठी गवाही दिए, लेकिन वो कुछ भी वहाँ पर टिका नहीं। ఒక నిర్దోషమైన వ్యక్తిని ఒక రాత్రికి రాత్రి బంధించి ఆయన్ని హింసించి బాధించి తెల్లవారి లోపల శిక్ష విధించి మరణ శిక్ష సిలువ శిక్ష విధించి సిలువకెక్కించడం, అది ఎంత వరకు లోకములో ఎక్కడన్నా ఇలాంటి న్యాయం జరుగుతుందా? एक निर्दोष व्यक्ति को रातों रात पकड़कर उनको हिंसा करके
और सुबह उनको क्रूस पर चढ़ाना इतना जल्दी किसी के दंड के लिए कहीं कहीं पर भी इस प्रकार का निर्णय हुआ है क्या? లోకంలో ఎవ్వరికి ఇలాంటి అన్యాయమైన తీర్పు తీర్చబడలేదు. इस संसार में अभी तक किसी के साथ भी इस प्रकार का अन्याय का निर्णय नहीं लिया गया किसी के विषय మనం में। గమనిస్తే మన యొక్క ఆ, ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీని చంపినటువంటి వారు ఆమె యొక్క బాడీ గార్డ్స్ చంపారనేది తెలుసు. और हम जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उन्हीं के बॉडी गार्ड्स ने मारे हैं करके अपन जानते हैं। అయినప్పటికీ వారికి శిక్ష పడడానికి 10 సంవత్సరాలు పట్టిందో. फिर भी उनको दंड मिलने के लिए 10 साल लगभग लग गया। తెలుసు ఎవరు చంపారనే తెలుసు. वो जानते हैं किसने मारा है करके, అయినా శిక్ష వేయలేకపోయారు. फिर भी उनको दंड नहीं दिया गया था। యేసు ప్రభు విషయంలో మీరు గమనించండి. पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप ध्यान दीजिए। పస్కా పండుగ అయింది. पसा का पर्व हो गया ఆ రాత్రి వాళ్ళు ఒలివల కొండకి వెళ్ళి ప్రార్థనకి వెళ్ళారు. और उसी रात जैतून के पहाड़ के ऊपर प्रार्थना के लिए वे गए। ఈ దుర్మార్గులు రోమా సైనికులు వచ్చి ఆయన తీసుకెళ్లి బంధించి బాగా బాధించి శిక్షించారు. और दुष्ट लोग और रोमियो की सेना उनको पकड़कर उनको बहुत ही हिंसा किए। ఉదయము 9 గంటకల్లా శిక్ష వేసి సాయంత్రము 6 గంటల లోపల ఆయన సమాధి చేయడం కూడా జరిగింది. और सुबह 9 बजे उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और शाम के 4 बजे तक उनका कब्र का कार्यक्रम भी हो गया। ఎందుకు ఇంత తొందరగా చేయవలసి వచ్చిందంటే ఇంకా కొంచెం సాయంత్రం అయితే శనివారం వస్తుంది. వారికి యూదులకు సబ్బాత్ అది. और ज्यादा देरी होगा वो इसीलिए हुआ कि 6 बजे फिर दूसरा दिन सब्बात का दिन यहूदियों का प्रारंभ होगा, विश्राम दिन है वो, इसलिए అందుకనే ఆయన్ని అంత త్వరగా సమాధి చేయడం జరిగింది. इसलिए उन्हें बहुत ही जल्दी से समाधि का कार्यक्रम उनका किया गया। యేసు ప్రభు యొక్క మరణము ఆయనకు మాత్రం తెలుసు. प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु उनको मालूम था, కానీ మిగిలిన వాళ్ళే ఎవ్వరికి కూడా తెలియదు. पर बाकी लोगों को मालूम नहीं था। అనేక సార్లు తన మరణాన్ని గురించి చెప్పాడు కూడా. कई बार अपने मृत्यु के विषय में उन्होंने कह भी दिए थे, అయినా వాళ్ళు గ్రహించలేకపోయారు. फिर भी उन लोग याद नहीं रख पाए। అందుకనే యేసు క్రీస్తుని సమాధి చేసేటప్పుడు వాళ్ళు యూదుల యొక్క ఆచార ప్రకారంగా ఘనంగా ఆ భౌతిక కాయాన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలతో నింపి సమాధి చేస్తారు. और जब कब्र में किसी का देह रखा जाता है तो उनको सुगंधित द्रव्यों से उसको लेप लगाकर उसके बाद कब्र में रखा जाता था। కానీ అంత సమయం లేదు వాళ్ళకి. पर उनके लिए उतना समय नहीं था वहाँ पर। కొన్నిసార్లు సిలువ వేసిన వాళ్ళు వెంటనే ఊరు చచ్చిపోరు. और कई बार क्रूस पे लटकाने वाले तुरंत मरते नहीं हैं। 2, 3, 4 రోజులు 7 రోజుల వరకు కూడా బ్రతికే వాళ్ళు ఉన్నారు. 2, 3 दिन 7 दिन तक भी उन लोग उस क्रूस पर जिंदा रहते हैं। కానీ యేసు క్రీస్తు ఆయన తన ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి వచ్చాడు గనక సిలువలో ఆయన 3 గంటలప్పటికే ఆయన చెప్పాడు సమాప్తం అయింది అని చెప్పి, నా ఆత్మను అప్పగిస్తున్నానని చెప్పి ఆయన ప్రాణాన్ని విడిచాడు. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को देने के लिए आए थे इस पृथ्वी के ऊपर। प्राण देने का और लेने का अधिकार उन्हीं के हाथों में है, इसीलिए उन्होंने 3 बजे लगभग अपने प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ करके बोल के अपने प्राण को त्याग दिए। మరుసటి రోజు సబ్బాతు కనుక ఆ దేశంలో సబ్బాతున్న ఎవరు సిలువలో వేలాడకూడదని ఆ రోజు సాయంత్రానికి ఆ దొంగలను కూడా కాళ్ళు విరగొట్టి చంపి వాళ్ళని సమాధి చేయడం జరిగింది. और दूसरे दिन सब्बात का दिन है, इसीलिए सब्त के दिन में, विश्राम दिन में कोई भी लटका हुआ क्रूस पे नहीं रहना चाहिए करके बाकी लोगों को उनके हड्डियों को तोड़कर उनको मार के फिर उनको कब्र में रखा गया।
యేసు ప్రభువుని గురించి రాయబడింది, ఆయన ఎముకల్లో ఏది కూడా విరవబడదని ఉంది. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि उनके हड्डियों में से एक भी हड्डी नहीं टूटा। వారు వచ్చి చూసేటప్పటికే అప్పటికే ప్రభు చనిపోయి ఉన్నాడు. जब उन लोग आकर देखे उसी समय ही प्रभु यीशु मसीह मृत्यु हो चुका था। శతాధిపతి కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు. और वहाँ का शताधिपति भी आश्चर्य हो गया, అరే అప్పుడే చనిపోయారా అని. अरे इतना जल्दी वो मर गए करके। యేసు క్రీస్తు చనిపోయిన తర్వాత ఆయన్ని సరైన రీతిగా ఆ భౌతిక కాయాన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలతో నింపలేదు గనుక उनके देह को सुगंधित द्रव्यों के द्वारा नहीं भरा गया है, इसलिए సబ్బాతు గడిచిన తర్వాత सब्त के दिन के बाद మరుసటి రోజు ఆదివారం ఉదయం పెందల కాడమే ఇంకా చీకటి ఉండగానే కొంతమంది స్త్రీలు యేసు క్రీస్తు యొక్క భౌతిక కాయానికి సుగంధ ద్రవ్యాలతో అలంకరించడానికి బయలుదేరారు. इसीलिए सप्ताह का पहला दिन रविवार के दिन में कुछ स्त्री लोग उनके देह को उन सुगंध द्रव्यों से भरने के लिए गए। వారు చాలా పెందల కాడ బయలుదేరారట. वे बहुत ही भोर में ही निकले। కాబట్టి వాళ్ళు రాత్రి అంత ముందే మాట్లాడుకున్నట్టు మనం ప్రభుకి సరైన రీతిగా చేయలేకపోయాము, కనీసము ఆదివారం నాడన్నా వెళ్ళి మనం పెద్దల కడికి వెళ్ళి ఆయనకి ఇవన్నీ చేయాలా అని ఆలోచన చేశారు. और वे एक रात पहले ही बात कर लिए कि हम प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाए उनके देह के लिए, अपन सुबह जल्दी जाकर उनके देह में ये सब सुगंध द्रव्य लगाएंगे करके बातचीत कर लिए थे। ఎక్కడైతే అనుకున్నారో ఆ స్త్రీలు పెద్దల కడే బయలుదేరారు, ఈ సమాధుల తోటకు వచ్చారు. और जल्दी ही उन्होंने घरों से निकलकर इस कब्र के स्थान पर आ गए। అంటే అక్కడికి వస్తున్న తర్వాత అంటే ఆ సమాధి దగ్గరికి రాబోయే ముందు వరకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. और वो कब्र के आसपास आते समय उनके अंदर एक विचार आया, అయ్యో మనం వెళ్తున్నాం కానీ అది ఒక పెద్ద బండ ఆయనకి సమాధి మీద మూత పెట్టారు కదా, మనమేమో స్త్రీలని ఆ బండ కదిలించడానికి మనకు అలాంటి ఆ శక్తి లేదు కదా, ఇప్పుడు ఎలా చేయాలా అనుకున్నారు. और उन लोग सोचे कि हम जा तो रहे हैं पर उस कब्र के ऊपर बड़ा सा भारी पत्थर रखा हुआ है, उसको कौन वहां से हटाएंगे, अपन तो निर्बल है, कैसे लुढ़काएंगे करके उन लोग सोचने लगे। ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒక సమస్య. अभी उनके सामने एक समस्या है। ఏమో సుగంధ ద్రవ్యాలతో బయలుదేరారు. वहाँ जाने के लिए तो निकल पड़े सुगंध द्रव्यों को लेकर, పెద్దల కడే లేచారు, చీకటి ఉండగానే వాళ్ళు బయలుదేరారు. और अंधेरे में ही निकले और वहाँ से उन लोग निकल पड़े उनको मिलने के लिए। ఆ సమాధి మీద వేయబడినటువంటి ఆ రాయి పొర్లించగలిగిన శక్తి వారికి లేదు. उस कब्र के ऊपर का उस पत्थर को हटाने के लिए उनके पास ताकत नहीं है। ఒకవేళ ఎవరైనా సహాయం అడగదామనుకుంటే ఆ టైంలో అక్కడ ఎవరు ఉండరు సమాధుల దగ్గర. यदि किसी का सहायता भी मांगने के लिए उस समय तो उस कब्र के पास कोई नहीं होगा। ఆ స్త్రీల వల్ల రాయి తీయడం చేత కాదు. पर वो स्त्रियों को वो पत्थर हटाने के लिए ताकत नहीं है। ఇప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే ఆగిపోవాలా లేకపోతే ముందుకు సాగిపోవాలా. अब इनका स्थिति ऐसा हो गया कि हम रुके कि आगे बढ़े। ముందుకు పోతే అక్కడ రాయి తీయలే, आगे जाएंगे तो उस पत्थर को हम हटा नहीं सकते, అరే ఇంత దూరం వచ్చి పని చేయలేకపోతున్నాం. और यहीं रुक जाए तो आधी दूर तक आकर इस काम को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं करके ये विचार। అనేక సార్లు మన జీవితాల్లో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. कई बार अपने जीवन में भी इस प्रकार की स्थिति होती है, సమస్య ఉంటుంది మన ముందు. और बड़ा समस्या हमारे सामने रहता है। ఒక పెద్ద పర్వతం లాగా ఉంటుంది, वो पहाड़ के समान वो समस्या रहता है, కదిలించలేము. उसको हम हिला नहीं सकते। ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? अब क्या करें? మనం ఆగిపోవాలా సాగిపోవాలా? हमको रुकना है कि आगे बढ़ना है? ఒకవేళ వాళ్ళు గనక ఆగిపోతే यदि वो रुक जाते దేవుడు చేస్తున్నటువంటి అద్భుత కార్యాన్ని వారు చూడగలిగేవారు కాదు. परमेश्वर के अद्भुत काम वो देख नहीं पाते। ఆగిపోతే अगर आगे बढ़ रहे हैं
సమస్యను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. समस्या का सामना करना पड़ेगा। వాళ్ళు అలా ఆలోచన చేసుకుని సాగిపోయారు ఆగిపోకుండా. इस प्रकार वो विचार किए और रुके नहीं, आगे बढ़ गए। వారు సాగిపోయారు గనక वो आगे बढ़ गए हैं, इसलिए వచనం గమనించండి. వారు వచ్చి కన్నులెత్తి చూడగా రాయి పొర్లింపబడి ఉండుట చూచిరి. ఆ రాయి ఎంతో పెద్దది. चौथा वचन में अपन देखते हैं, जब उन्होंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और बहुत ही बड़ा था वह। చూడండి, వారికి సమస్య ఏంటంటే ఆ రాయి ఎవరు కూడా పొర్లించవలనని, అంటే ఎవరు మనకి పొర్లించగలరు అని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొని ఆలోచించారు. और उस पत्थर के विषय में वे सोच रहे थे कि इतना भारी पत्थर हमारे लिए कौन हटाएंगे करके। ఒకవేళ మనం కనుక సరే అడుగులు కూడా ఏం ప్రయోజనం, ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం పదండి, తర్వాత వద్దాం అనుకుంటాం. और हम रहते तो सोचते इतना बड़ा पत्थर तो कोई वहाँ से हटाएंगे नहीं, चलो घर जाएंगे, बाद में आएंगे करके सोचते। అయినా ఈ ఇంత చీకట్లో మనం సమాధి కార్యక్రమం చేసేది కూడా ఏముందిలే, వెళ్ళిపోవడం వెనక్కి వెళ్తారు. और इतने अंधेरे में हम कब्र के पास जाकर कर भी क्या सकते हैं करके उन लोग वापस चले जाते। కానీ వాళ్ళు సాగిపోయారు. पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ गए। వాళ్ళు సాగిపోయారు కనుక ఈ కార్యాన్ని వాళ్ళు చూడగలిగారు. लोग आगे बढ़ गए, इसीलिए इस कार्य को उन लोग देख पाए हैं। వారు వచ్చి కన్నులెత్తి చూడగా लोग आकर आंख उठाकर देखे, రాయి పొర్లింపబడి ఉండుట చూచిరి. पत्थर लुढ़का हुआ उन्होंने देखा ఆ రాయి ఎంతో పెద్దది. और वह बहुत ही बड़ा पत्थर था। ఈ పునరుద్ధానపు దినంలో इस पुनरुत्थान के दिन में దేవుడు నీతో నాతో మనందరితో మాట్లాడే విధానం ఏంటంటే, परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करते हैं। నీవు పొర్లించలేనటువంటి పెద్ద రాయి అంత సమస్య నీలో ఉండొచ్చు. आप जिस पत्थर को हटा नहीं सकते, इतना बड़ा समस्या आपके सामने हो सकता है। నీ రోగం అవ్వచ్చు, లేకపోతే మరొక బాధ అవ్వచ్చు, चाहे वो रोग हो और कोई तकलीफ भी क्यों ना हो, అనేక ఆర్థికమైనటువంటి సమస్యలు అవ్వచ్చు, चाहे आर्थिक समस्या क्यों ना हो, మరొక నీ జీవనం కొరకు మరొక సమస్య అయి ఉండొచ్చు. या जीवन का और कोई दूसरा समस्या हो सकता है। నీకు పొర్లించలేనటువంటిది అయి ఉంటుంది. वो समस्या आप हटा नहीं सकते, इतना बड़ा समस्या हो सकता है। నువ్వు ప్రభువులో ముందుకు సాగితే यदि आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, ఆయన పొర్లించేస్తాడు, నీకు మార్గం సరళం చేస్తాడు. और उस पत्थर को प्रभु हटाएंगे और आपके लिए मार्ग को निकालेंगे। हालेलुया। కాబట్టి క్రీస్తులో నువ్వు సాగిపోవాలనున్నావా, లేకపోతే సమస్యలను చూసి క్రీస్తు యొక్క బాధలను చూసి ఆగిపోవాలనున్నావా? क्या आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं या समस्याओं को देखकर रुक जाना चाह रहे हैं? బైబిల్ చెబుతుంది దుష్టుల మార్గంలో నుండి తొలగి ముందుకు సాగిపో అంటుంది. बाइबल कहता है दुष्टों के मार्ग से हटकर आगे की ओर बढ़ते जाओ। కొన్నిసార్లు దేవుడు లేకపోయినా కొంతమంది వారి యొక్క పనులు సాగిస్తా ఉంటారు. कई बार परमेश्वर के बिना ही लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए सोचते हैं। దేవుడు వాళ్ళ మధ్య ఉండడు, परमेश्वर उनके बीच में नहीं रहते हैं, అయినా వాళ్ళు చేస్తా ఉంటారు. फिर भी वो काम करते रहते हैं। वो మీరు ఒకసారి సంఖ్యాకాండం చూడండి. एक बार हम गिनती की पुस्तक को देखेंगे, 14వ అధ్యాయం अध्याय 14। 14వ అధ్యాయం 42వ వచనం చూడండి. 14 का 42 वचन को अपन देखेंगे। అది కొనసాగదు. యెహోవా మీ మధ్యలో లేడు గనుక మీ శత్రువుల ఎదుట హతము చేయబడుదురు, మీరు సాగిపోకుడి. यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। ఇశ్రాయేలు ప్రజలు కనాను ప్రదేశంలో వారు
వెళ్ళినటువంటి ప్రదేశాన్ని గమనించినట్లయితే इसराइली लोग कनान के देश में, जिस प्रदेश में वो जा रहे हैं, उस देश के विषय में यदि हम ध्यान देते हैं, నాను దేశాన్ని వేధించడానికి కొంతమందిని పంపించారు. कनान देश के भेद को लाने के लिए कुछ लोगों को भेजे. అయితే వారు ఏగుచ్చేదానికి వెళ్ళినటువంటి వారు ఆ కనానీయులను చూసి వాళ్ళ యొక్క ఆకారాన్ని చూసి భయపడ్డారు. और भेदियों ने कनानी लोगों को उनके आकार को देखकर वो डर गए. వాళ్ళు చాలా ఆజానబాహులు, వాళ్ళు శక్తి సామర్థ్యం గల వాళ్ళు, అసలు మనం జయించలేమనేటువంటి భయపడ్డారు. और वो बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत ही लंबे और चौड़े लोग हैं, उनके सामने हम नहीं जीत पाएंगे करके वे डर गए. అంటే 12 గోత్రాల నుంచి వెళితే 10 మంది ఏమో ఒక మార్గం కాదు, ఇద్దరు మాత్రమే మనకి శక్తి ఉంది, మనం జయించగలమని చెప్తున్నారు. और 12 गोत्रों में से 12 लोगों को भेजा गया, पर 10 लोग वापस आ गए और 2 लोग ही बोले कि हमारे पास सामर्थ्य, हम उनको जीत लेंगे. ఈ రీతిగా వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన సమాచారం విని ప్రజలందరూ కూడా చాలా భయపడిపోయారట. इस रीति से वो जो समाचार को लेकर आए हैं उसको सुनकर लोग सब डर गए. మళ్ళా వాళ్ళు ఆ దేశస్తుల మీదకి వెళ్ళడానికి పోతే మీకు చెప్పింది ఏంటంటే దేవుడు మీతో లేడు, మీరు వెళ్ళగవద్దు అంటారు. और जब उस देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए तो उन लोग बोले कि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, तुम मत जाओ. నేను నీ ప్రజలతో నేను ఉండను, मैं इन लोगों के प्रजा के साथ में नहीं रहूंगा. ఇన్నాళ్ళు వీళ్ళని సహించాలా, कब तक मैं इनको सहते रहूं. దీనికి నేను వదిలేస్తానని చెప్పి దేవుడు మోసేతో చెప్పాడు. मैं इनको छोड़ दूंगा करके हो परमेश्वर ने मूसा से कहा. అందుకని చెప్తున్నాడు దేవుడు మీతో లేడు, మీరు వెళ్ళొద్దు అని. इसीलिए वो कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है, तुम मत जाओ. అనేక సార్లు మన జీవితాలలో అపజయం కలగడానికి కారణం ఏంటంటే कई बार हमारे जीवन में पराजित होने का कारण क्या है. దేవుని యొక్క సన్నిధి మనతో ఉండదు. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं रहता है. తన ద్వారా దేవుని అసలు విన్నవించుకోము. और हम पहले परमेश्वर के सामने विनती नहीं करते. దేవుని యొక్క సహాయాన్ని అసలు కోరం. परमेश्वर की सहायता को बिल्कुल नहीं मांगते. మన సొంత నాలెడ్జ్ ఉపయోగించి చేస్తా ఉంటాం కొన్నిసార్లు పనులు. और स्वयं का ज्ञान को उपयोग करके बहुत पर काम करते रहते हैं. అందుకనే మనం విజయం సాధించలేకపోతున్నాం. इसीलिए हम विजय नहीं हो पाते. మీరు నిర్గమకాండము 14వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో ఒకసారి చూడండి. निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 उसका 15 वचन को एक बार अपन देखेंगे. గమనించండి 14వ అధ్యాయం నిర్గమకాండం 14. निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 15వ వచనంలో ఈ విధంగా ఉంది. 15 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है. యెహోవా మోషేతో నీవేళ నాకు మొరపెట్టుచున్నావు, సాగిపోవుడి అని ఇశ్రాయేలుతో చెప్పుము. तब నీవు यहोवा నీ కన్ను ఎత్తి ఆ సముద్రం వైపు నీ చెయ్యి చాపి దాన్ని పాయలు చేయము. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు సముద్రం మధ్యన ఆరిన నేల మీద నడిచిపోవుదురు. तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है. इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपने लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा. तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తు దాసత్వం నుండి విడిచిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎర్ర సముద్రాన్ని మొట్టమొదట ఎదుర్కోవడం జరిగింది. जब इस्राएल लोग मिस्र देश को छोड़कर कनान की ओर निकले तो सबसे पहले लाल सागर का सामना उनको करना पड़ा. వెనుకేమో ఫరో సైన్యం, पीछे फिरौन की सेना है ముందు ఎర్ర సముద్రం. और सामने लाल समुद्र है. ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు? कैसे करें.
ప్రజలందరూ కూడా చదువుకోవడం మొదలు పెట్టారు. और सभी लोग कुड़कुड़ाने लगे। అరే మాము సమాధులు లేవని ఏం తీసుకొచ్చావా? अरे मिस्र में समाधि के लिए जगह नहीं है करके हमको लेकर आए क्या? మరి ఎందుకయ్యా ఇంత దూరం తీసుకొచ్చావు? क्यों यहाँ तक हमको लेकर आए इतने दूर? అప్పుడే ఉండి చచ్చిపోయామా? वही मर जाते हम लोग। ఏం చేయాలి మేము? अब क्या करें हम? ఇక మోషేతో అంటున్నా, అయ్యా నువ్వు మా జోలికి రావద్దు. और मूसा से बोल रहे हैं कि अब हमारी सुधि लेने की जरूरत नहीं है आपको। ఐగుప్తీయులకు దాసులం అయిపోతాం. हम मिस्रियों का ही दास बने रहेंगे। ఈ అరణ్యములు చచ్చిపోయేదానికంటే इस जंगल में मरने से अच्छा తిరిగి మరలా ఐగుప్తీయులకు దాసులు అవడే బెటరు. फिर मिस्रियों का दास बनना ही ठीक है हमारे लिए। ఇలా తలగడం ప్రారంభించారు. इस प्रकार कुड़कुड़ाना उन लोग का प्रारंभ हो गया। మోషే హారోనుల మీద తిరుగుబాటు చేశారు ప్రజలు. और लोग मूसा और हारून के ऊपर उन लोग विरोध में उठे। మీరు చెప్తున్నారు, లేదయ్యా దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు, ఆగండి ఆగండి అంటున్నారు. इन लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे, तुम चुपचाप रहो, భయపడొద్దు, मत डरो, ఆయన మనకి రక్షణ కలిగిస్తాడు, वो हमको उद्धार देंगे, ఆయన మన పక్షాన్ని యుద్ధం చేస్తాడు, हमारे पक्ष में लड़ेंगे, మీరు ధైర్యంగా ఉండండి అంటాడు. याव के साथ रहो करके उनको समझा रहे हैं। దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడట. तब मूसा प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। దేవుడి నుండి ఏం వర్తమానం వచ్చిందో తెలుసా? मूसा को परमेश्वर की ओर से कौन सा समाचार आया? మోషే, हे मूसा, నువ్వేళ నాకు మొరపెడుతున్నావు, क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? ఆగిపో, आगे की ओर बढ़ते जा, ఆగిపోవద్దు, रुकना नहीं, సాగిపో, आगे की ओर बढ़ते जा, ఆగిపో. आगे की ओर बढ़ते जा। సార్లు మనం చేసే పని ఏంటంటే, कई बार हम लोग क्या करते हैं? ఓ దేవా దేవా ఇదయ్యా ఇది చేయి అది చేయి అంటుంటాం. ये परमेश्वर ये हटा दो प्रभु, ये निकाल दो प्रभु करके प्रार्थना करते हैं। చేయాలయ్యా అని అంటుంటాం. और सहायता कर प्रभु करके अपन प्रार्थना करते हैं। వైపు మనం సాగిపోవాల్సిందే. पर हमको कहीं रुकना नहीं, आगे की ओर बढ़ते जाना है। వైపు చూస్తూ సాగిపోవాలా, मसीह की ओर देखते हुए आगे बढ़ते जाना है। అంతేగాని దిగులు పడి కూర్చోవడం కాదు. चिंता करके चुपचाप बैठना नहीं है। మోసే చెప్తున్నాడు, मूसा कहते हैं, మోసే मूसा से परमेश्वर कहता है, मूसा నీవు నీ కర్రను ఎత్తి పట్టుకో, तू अपने लाठी को उठा कर रख ఆ సముద్రం వైపు నీ చెయ్యి చాపు, और अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा, దాన్ని పాయలుగా చేయి, उसको 2 भागों में विभाजित कर। సముద్రం విడిపోతుంది. समुद्र 2 भागों में विभाजित हो जाएगा నేల మీద ఇశ్రాయేలు ప్రజలు और स्थल ही स्थल में इस्राएली लोग चल कर निकलेंगे। నువ్వు వెళ్ళు సముద్రం దగ్గరికి, तो समुद्र के पास जा, నీ కర్రను ఉపయోగించు. अपने लाठी का उपयोग कर। దేవుడు నీకు అనుగ్రహించిన ఒక కర్ర ఉంటుంది ప్రియులరా. प्यारो, आपके पास परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक लाठी होगा। నీకు ఒక కర్ర ఇస్తాడు, ప్రార్థన ఒక కర్రను ఉపయోగించు. वो लाठी जो प्रार्थना रूपी लाठी का उपयोग करो కొండలు బద్దలవుతాయి, और पूरे पत्थर पिघल जाएंगे కొండలు ఎత్తివేయబడతాయి, और सारे रुकावटें हट जाएंगे। కొండలు చీల్చబడతాయి. समुद्र 2 भागों में हो जाएगा। యేసయ్య ఒక మాట అంటాడు శిష్యులతో, और चेलों से कहते हैं एक बात, మనందరికీ కూడా ఆయన చెప్తున్నాడు, हम सबों से भी ये बात वो हमसे कहते हैं, మీరు ఏం అడిగినా పరలోకపు తండ్రి అది అనుగ్రహించబడుతుంది అన్నాడు. मेरे नाम से तुम जो भी मांगोगे स्वर्गीय पिता के द्वारा तुमको दिया जाएगा। సాగిపో, इसीलिए आगे की ओर बढ़ते जा। ఈ స్త్రీలను మీరు గమనించినట్లయితే అది పెద్ద రాయి. स्त्रियों के विषय में अपन सोचते हैं वो तो बहुत बड़ा पत्थर है। యేసు క్రీస్తు యొక్క భౌతిక కాయానికి సుగంధ ద్రవ్యాలు పూయడానికి చాలా
త్వరగానే వచ్చేస్తారు, బందలకడే వచ్చారు. प्रभु यीशु मसीह के कब्र के पास बहुत ही भोर में उठकर आए कि उनके देह में सुगंध द्रव्य को लगाएं, అయినా వాళ్ళకు ఒక పెద్ద సమస్య. पर उनके पास एक बड़ी समस्या है, వాళ్ళు స్త్రీలు, रुकावट है। వాళ్ళు స్త్రీలు. वो स्त्री लोग हैं, ఆ బండని వాళ్ళు ఎత్తలేరు. पर उस पत्थर को उन लोग उठा नहीं सकते। వాళ్ళకి ఆ సామర్థ్యం, ఆ శక్తి లేదు. उनके पास वो शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। చేయాలి ఇప్పుడు? अब क्या करें? సాగిపోవాలా, आगे बढ़ना है ఆగిపోవాలా? या रुक जाना है? ఈమెన దేవుని బిడ్డలారా, अरे परमेश्वर के बच्चों, వారు ఆగిపోలేదు కానీ సాగిపోయారు. वो लोग रुके नहीं पर आगे बढ़ते गए। ఏ సమస్యగా ఉందో ఆ సమస్య తొలగించబడింది. क्योंकि जो समस्या था वो समस्या हटाया गया। వారు ఆ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి చూడగానే సమాధి మీద ఉన్న రాయి పెరిగిపోయింది. कब्र के पास जाकर देखे तो वो पत्थर लुढ़का हुआ था। వాళ్ళకి సమస్య రాయి ఎవరు పోయించాలా? वो समस्या था उनके पास कि ये पत्थर को कौन हटाएंगे। జీవితంలో ఒక రాయి ఉండొచ్చు, आपके जीवन में एक पत्थर हो सकता है, నువ్వు తీసేసుకోలే. वो पत्थर को आप हटा नहीं सकते। నీ కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టినటువంటి ప్రభు ఉన్నాడు. आपके लिए अपने प्राण को देने वाला परमेश्वर है, నేను తొలగిస్తాడు. वही उस पत्थर को हटाएंगे। చిత్రం కూడా చూడండి, ఇక్కడ మార్కు రాసిన సువార్త 16వ అధ్యాయం 5వ వచనం. और 5वां वचन को भी अपन देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 का 5वां वचन। అప్పుడు వాడు సమాధిలో ప్రవేశించి తెల్లని నిలువుటంగి ధరించుకుని ఉన్న ఒక పొడుచువాడు కుడి వైపున కూర్చుండిట చూసి మిగుల కలవరపడెను. कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। వారికి సమస్యగా ఉంది, తొలగిపోయింది, సమాధి తెరవబడింది. అంత మాత్రమే కాదు, అక్కడ ఒక ఆయన్ని చూడగలిగారు. और वहाँ पर पत्थर को हटाया गया था, और उतना ही नहीं है, कब्र के अंदर जाकर इन लोगों ने देखा, वहाँ पर एक श्वेत वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति को देखते हैं। ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ తెల్లని నిలువుటంగి ధరించినటువంటి ఒక పొడుచువాడు వారికి చెప్పే మాట ఏంటో తెలుసా? और एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा था, उन्होंने उनसे क्या कहा था? మీరు కలవరపడొద్దు, चकित मत हो, మీరు సిలువ వేయబడిన నజరేయుడగు యేసుని వెతుకుచున్నారు. तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। లేడు, లేచున్నాడు. वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। ఆయన సమాధిలో లేడు, లేచున్నాడు. वो कब्र में नहीं है, वो जी उठे हैं। చూడండి, ఆయన ఉంచిన స్థలం మీరు ఇప్పుడు. और देखो, यही वह स्थान था जहाँ उन्होंने उसे रखा था। ఈమెన దేవుని బిడ్డలారా, प्यारे परमेश्वर के बच्चों, యేసుక్రీస్తు యొక్క భౌతిక కాయానికి సుగంధ ద్రవ్యాలను రాయాలని చూశారు. जिस देह में प्रभु यीशु मसीह के देह में सुगंध द्रव्य को लगाने के लिए इन्होंने सोचा था, కానీ ప్రభు చెప్పిన రీతిగా 3వ దినానే ఆయన లేచాడు. पर प्रभु पहले से कहने के अनुसार पहले से जी उठे हैं वो। ఇది వెలుగుచున్నటువంటి ఆ యేసు మీకంటే ముందుగా గలిలేకి వెళ్తున్నాడు, ఆయన పోయి కలవండి. और जिस यीशु को तुम ढूंढते हो वो तुमसे पहले ही गलील में पहुंच गए, वहां जाकर तुम उनको खोजो। ఇది మరి ప్రతి వాని జీవితంలో జరిగేటువంటిది. यही हम सब के जीवन में होने वाली बातें। నీకు ఏదైనా ఒక ఆటంకంగా ఉంటే यदि आपके जीवन में कोई रुकावट है, దానిలో నుండి వెనక్కి రాగా उससे पीछे मत हटो, ప్రభువులో ముందుకు సాగు. प्रभु में आगे बढ़ते जाओ, ప్రభువులో నువ్వు ముందుకు సాగు. प्रभु में तुम आगे बढ़ते जाओ। హెబ్రీలకు రాయబడినటువంటి పత్రికలో इब्रानियों की पत्री में 6వ అధ్యాయం अध्याय 6 1-2 వచనాలు చూద్దాం. पहला और दूसरा वचनों को अपन देखेंगे। కాబట్టి నిర్జీవ క్రియలను విడిచి మారు మనసు పొందుటయు దేవుని యందలి విశ్వాసమును బాప్తిసములను గుర్చిన బోధయు హస్త నిక్షేపణమును మృతుల పునరుద్ధానమును నిత్యమైన తీర్పును అను పునాది మరలా వేయక
క్రీస్తును కూర్చిన మూడోపదేశం మాని సంపూర్ణ లౌటకు సాగిపోదాం. इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నిర్జీవ క్రియలను విడిచిపెట్టండి. इसीलिए प्यारे लोगों, मरे हुए कामों को छोड़ दो, హార్మోన్స్ పొందండి. मन को फिराओ, యేసు క్రీస్తులో సంపూర్ణంగా సాగిపోదాం. और प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण रीति से आगे बढ़ेंगे। దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। ప్రార్థన చేసుకుందాం. आइए प्रार्थना करेंगे। ఘనత మహిమ ప్రభావం మా తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. महिमा प्रभाव से भरा हुआ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। చేసిన ఉపకారములు మేళ్ళన్నిటి కొరకు వందనాలు. आपके हर एक उपकार और भलाइयों के लिए धन्यवाद हो स्वामी। ప్రభువా, ఆ స్త్రీల జీవితములు మీరు చేసిన ఆ గొప్ప కార్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. प्रभु, हमारे प्रियों के जीवन में जो अद्भुत काम आपने किया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ఆ రాయి తొలగించడం వాళ్ళకి పెద్ద సమస్య. उन स्त्रियों के लिए वो पत्थर को लुढ़काना बहुत ही कठिन समस्या था पिता। ప్రభా, వారు ముందుకు వెళ్ళాలా వెనక్కి వెళ్ళాలా అన్నటువంటి సమస్యలో ఉన్నారు. उनको समस्या आगे बढ़े कि पीछे जाए, ये समस्या था पिता। వారు వెనక్కి వెళ్లకుండా ముందుకే వెళ్ళారు గనక पर वो पीछे नहीं हटे, आगे की ओर बढ़ते गए, इसलिए ఈ పునరుత్థానాన్ని వారు చూడగలిగారు. आपके उस पुनरुत्थान को वो देख पाए हैं पिता। ప్రభువానికి స్తోత్రాలు. हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। మా యొక్క బ్రతుకులలో అవిశ్వాసులుగా ఎందరైనా ఉండి వెనకడుగు వేస్తున్నామేమో. यदि हम अपने जीवन में अविश्वास के द्वारा पीछे कदम बढ़ा रहे होंगे पिता, ముందుకు సాగలేకపోతున్నామేమో. आगे बढ़ नहीं पा रहे होंगे स्वामी, మా ప్రభువా, మమ్మల్ని క్షమించి మీ ఆత్మతో నింపి సంపూర్ణంగా సాగిపోగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు మాకు అనుగ్రహించండి. प्रभु हमें क्षमा करके अपने सामर्थ्य से भर के आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता करिए। వెలిగింపబడి మరలా మా ప్రభువా చీకటిలో ప్రవేశించకుండా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. जला हुआ दिए के समान रहे प्रभु, और पीछे अंधेरे में जाना ना होने पाए प्रभु, आगे की ओर आप हमारी अगुवाई करिए। ఇదిగో నీ బిడ్డలందరినీ మీ చేతులు తప్పిస్తున్నాం. प्रभु, आपके सब बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ప్రతి వారి జీవితంలో ఈ పునరుత్థానపు అనుభవాన్ని కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయండి. हर एक के जीवन में इस पुनरुत्थान का अनुभव पाकर चलने के लिए आप सहायता करिए। విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు సాగిపోవడానికి సహాయం చేయండి. विश्वास के यात्रा में आगे बढ़ते हुए जाने के लिए सहायता करिए पिता। ప్రతి నీ బిడ్డను దీవించగలరు. आपके हर एक बच्चों को आशीषों से भर दीजिए। యేసునామములో ఇచ్చినాం తండ్రి. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, ఆమేన్. आमीन। మన పరమ దేవుని యొక్క ప్రేమ, ప్రభుయేసు కృప, పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసం ఇప్పుడు ఉన్న మనకు ఆయన ప్రేమించి ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఎదుగు సదాకాలం పోరాడించును గాక. ఆమేన్.